तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 18। एही विश्व रे दैवात बोली किछि नाही। मायार धारणाटी स्वयं एक माया। मनुष्य मनरे ए पर्यंत एपरी कोनोसी मायार अवस्थान घटी नाही जहाँकि कोनोसी एक सत्यर आच्छादन एवं विकृतिकरण नुहे। प्रभु लिखुचंती एही विश्व रे दैवात बोली किछि नाही। मायार धारणाटी स्वयं एक माया। मनुष्य मनरे ए पर्यंत एपरी कोनोसी मायार अवस्थान घटी नाही जहाँकि कोनोसी एक सत्यर आच्छादन एवं विकृतिकरण नुहे। आरंभ प्रभु कहते आमे जो बेले बेले कहू दैवात ए घटना घटीगला बा आकस्मिक भाव घटिला जोटा आमे आलोचना गत काली भी करुथिले जे सेमिति किछि घटे कारण चेतनार स्थिति अनुसार तार परवर्ती पदक्षेप कौन हबो ताहा ही घटी थाए। तेणु दैवात किछि घटे नहीं। एवं माया कथा जो कहउचंती जो लोक माने विचारशील व्यक्ति माने के जन कहती जो माने जे आमे सब मायार बसवास करुचंती ताकू प्रथम रु ही प्रभु कहउचंती सेई जो धारणाटा सेई जो माया जे माया रे आमे बसवास करूछु बोल धारणाटा स्वयं सेईटा ही होची माया। कारण तापर कहउचंती एपरी किछि घटना नाही बा मनरे एमिति किछि घटना घटे नाही बा मन को एमिति किछि कथा आसे नाही जोटा कि सत्य नुह किंतु ताहा केमिति होईछि ना सत्यटी आसी पहुंचीछि ताहा आइदर विकृत हो जाइछि नहले आच्छादित हो रहिछि। तेणु माया ही नाही आसीछि सत्य ही रहिछि ताने मनरे जहा जहा आसी पहुंचीछि तार पश्चात रे सत्य ही रहिछि तार स्थिति अछि किंतु ताहा मनरे परिप्रकाश होउछि। यदि न होउछि तमन सत्यटी सेठी लुचिकी रहिछि परिप्रकाश हो पारिनी किंबा जदि भी परिप्रकाश होइछि ता विकृत रे परिप्रकाश होइछि। से विकृतता को आमे बेले बेले कहि दोछु ये होउछि माया बोली। मा वर्णना करछंती जे केतेक व्यक्ति मत अनुଯାयी आमे जो माया को देखुचु जो माया भितर जीवन धारण करुचु ताहार पछरे आदौ किछि हेले नाही केवल शून्य रहिछि असत रहिछि एई कथाटी आमे कहउता मा कहउचंती ना अन्य पक्षरे आउ किछि जण अछन जो माने को आमे जहा देखुचु अनुभव करुचु जीवनटी बंचुचु ता होछि प्रकृति रे एक छलनाकारी एवं मायामय बाह्य दृश्य मात्र। आउ के जण कहंती प्रथम के जण कहले कोन जे ता पश्चात रे किछि नाही शून्य असत्य केवल आमे जहा देखुचु पूरा पूर्णतः केवल फॉल्स। सेति उदाहरण दे दे बेले बेले कहंती कोन गैस फुटका बा बबल्स माने फाटी गले सरी गला तार किछि स्थिति नाही।
କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଯେ ଏକ ଛଳନା ରୂପରେ ରହିଛି। ତାହା ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବା କଥା ତାହାର ଏକ ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର, ଏବଂ ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ତାହାର ଅତୀତ ହୋଇ ତଥା ତାହାରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଲାଗି ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା କଣ ହେଇଛି ନା ମାୟା ଛଳନା ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଟି ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଦରକାର। ସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ବଦଳିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତ ଛାଡିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ ବୋଲି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ବା ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାହା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମା ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସର ପଶ୍ଚାତରେ ବାହାରକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରତିଭାସ ଛବି ଆକାରରେ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଭାସର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରିକି ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ବି ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଏପରି ଏକ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ବିକଶନର ଅନୁମନ୍ତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ ବିଶ୍ୱ ବିକଶନର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରା ରହିଛି, ତାର ଅନୁମନ୍ତା ମାନେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ରହି ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିକଶନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ବା ଘଟିଥିଲା, ତାହାର ପରିଣାମ ରୂପେ ଯାହା ଆସୁଛି ବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର କାରଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକତା ଏବଂ ଅସମ୍ବନ୍ଧତା, ଆକସ୍ମିକତା ଏବଂ ଅସଂବଦ୍ଧତା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରତିଭାସ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମକୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆକସ୍ମିକ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କହିଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସଂବଦ୍ଧତା ହେଇ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ତମ ପାଖରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଆପଣ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ ଯେ ଯଦି ଯାଇନାହୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଯୋଉଠି ବିରାଟ ବିରାଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ତା ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ବି ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରରେ ବରଫ ସ୍ନୋ ଫଲ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସେଗୁଡାକର କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ଯଦିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଏଇ ଘଟଣା ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କର ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି ତାର ତାର ଚାରି ଗୁଣା ବଡ, ପାଖାପାଖି 4000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ମାଡି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ଯୋଉଟା ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇକି ମାଡ ହବ ବୋଲି ସେ ଯୋଉ ବେଗରେ ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ମାନେ 1 ମାଇଲ ଟିକେ କମ ଗତିରେ ସେ ମୁଭ କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି 4000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରର ବରଫ ମୁଭ କରି କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱୀପ, ସେଥିରେ ସେ ମାଡ ଖାଇବ କେତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାର ବେଗ ଦେଖିକି କଳନା କରାଯାଇଛି ବା ହିସାବ ନିକାଶ କରି ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଏଡେ ଜୋରରେ ଆସୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ ତରଳୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ମାଡ ହବ। ତାମାନେ କେତେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି।
ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଏଠି ରହିକିରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଆଗକୁ ନେଇ ନେଇ ଯାଉଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉ। ଆମେ କହୁ କଣ? କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆକସ୍ମିକ କହୁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ବିରାଟ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉଠୁ ବରଫ ଖଣ୍ଡଟି ଆସିଛି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଠି ଆମକୁ ମିରାକେଲ କିଛି ଲାଗିବନି। ଗୋଟେ ସ୍ତର ରହିଛି, ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି। ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ତମେ ଯିବ, ସେଇ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବରଫ ଘର ଭିତରେ ପଶିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ ଯୋଉଠି ଜଳୁଛି, ଯଦି ସେଇ ପାଖରେ ପଶିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ତମେ କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ, ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତମେ କୋଉ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ, ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଯୋଉ ଚେତନାର ଧାରାରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା ଯେ ଆକସ୍ମିକତା ବୋଲି କହିଦଉ ବା ଅସଂବଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିଦଉ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହଉଛି ଭ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରତିଭାସ। ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିତ ଓ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାୟାକାରୀ ଅସଂବଦ୍ଧତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ବିକୃତ ହେଇ ରହିଛି, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ସତ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତ ମିଥ୍ୟାର ଜଗତ ନୁହେଁ। ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମର ବୋଧ ହିଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଗତଟି ହଉଛି ମିଥ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟି, ସେଟା ହଉଛି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।